غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ونسأله الشر ظاهر وباطنا بالدين والدنيا والآخرة دافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام لمن بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالح إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى في المال على يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى تدرس على ربنا لو أنت خير وارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك ديننا وأبدانا ومسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وينفيكنا فيك وأمنك وإياك وجبرك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وجيعان وجبر من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اطنا بالتقوى والاستقامة واجعلنا من موجبات الندم في الحل والمغنى بالدعاء. وصل اللهم بجمالك وجهك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له جهرنا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا ألا لا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه عدد تسبه. فالحمد لله في البدء والتناهي. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح قطب العلماء بحمد محمد بن محمد الغزالي وقطب أحوال أبي أجد البسطامي وقطب مقام شهر الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى شهر الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ثم إلى روح خليفة الشيخ وجدنا ومولانا الشيخ محمد أرشد البنجري وإلى روح حبيب حمد بن عباس البشري وإلى روح الشيخ مكشف الأنوار بن حجي إسماعيل والشيخ عبد القادر حسن أنا شعرين عارف وسلم عرب وسلح جيبة دور الدين الشيخ عبد الشكور خليل الرحمن شروان عبدان سمان مولي سمان جليل وجهان بن أبو غني شيخ موترس جركاس عبد المطلب وصل يوم فريم بأن لا تقسم برحمة المغفرة ويعلي درجات في الجنة وينفعنا إلى علم بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا رحمن minta barokah surah kita mudahan hajat kita wabillahi hajat. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Al-aslu tsani, dasar yang kedua, al-ilmu bi anna Allah ta'ala qadimun lam yazal.
mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qadim, adanya kada bepermulaan, lam yazal senantiasa kada sini hilangan, azaliyun sama qadim non azal, kada bepermulaan adanya, laisa liwujudi awalunhan, tidak ada bagi adanya permulaan, bal huwa awwal kulli syai', bahkan ia permulaan tiap-tiap sesuatu, wa qabla kulli mayyitin wa hayyin, Allah taala sebelum tiap-tiap yang mati dan yang hidup. Jadi qadim adanya kada bepermulaan. Wa burhanuhu, dalilnya, annahu bahwasanya law kana hadisan, jikalau Allah taala itu hadis baharu samalon kita bepermulaan, walam yakun qadiman, tidak ada ia qadim, lab taqara, niscaya memerlukan huwa Allah dan ila mudisin, kepada orang yang menciptakan. Kita baharu pasti ada namulah kita, yaitu Allah. Nah, lamun Allah sama lawan kita berarti ada pulang namulah Allah, maka sidin sampai cipta. Nah, wabtaqara muhdisuhu ila muhdisin pulang, betun nang maulah Allah bahajat pulang kepada maulahnya, wa sambung lalu wa tasal sala jalika berait, demikian itu ila malani kadar kesudahan. Jadi Allah Allah ini mulai banyak lalu berait. Nah, itu tasalsul kada mau, ada kita baharu mau berait. Nah, kita ada kai, ada abah ada kai, kai ada datu ada terus sampai ke Nabi Adam berait kita tasalsul kan, karena kita baharu. Nah, ada Allah kada kaitu. Wa ma tasalsala wa lam yatahassal au yantahi ila muhdisin, tidak ada Allah berait mode kita. Nah, itu tadi abah kaidah tu kadada. Nah, tiada hasil atau berkesudahan kepada yang menciptakan, artinya ada juga namulah Allah pulang. Nah, jadi Tuhan tegaskan di surah Ikhlas, lam yalid walam yulad, tidak di malaikat tidak dilahirkan, jadi kadada seperti kita. Qadimun, nah itulah pengertian qadim, kada bepermulaan. Huwal awwal, ia Allah yang pertama. Wa jalika huwal matlub, itulah yang dituntut. Allazi sammainahu, yang kami sebut akan dia soni al alam, Allah yang maulah alam. Alam ni aslinya kadada, Allah aja yang ada, lalu ulah Tuhan alam. Nah, jadi Allah yang maulah alam. Wa mubdi'uhu, yang memulainya, wa bari'uhu, yang menciptakannya, wa muhdisuhu, sama aja maknanya, memperbaharuinya, wa mubdi'uhu, menciptakannya. Cuma biasanya apabila kata-kata apa, kalau khalaqa kan Tuhan maulah, yalah itu ada contohnya. Nah, ja'ala fila ja'ala wa ja'ala kusam awlusam, ja'ala itu ada aja contohnya, tapi kalau khalaqa atau bada'ani wa mudiu itu maulahnya kada pakai contoh. Nah, kawa Tuhan, jadi ada nang sidin ulah, ada sudah contohnya. Untuk bahasa Arabnya ja'ala, tapi lamun khalaqa bada'a kadada langsung aja Tuhan maulah, pemulaan gitu. Nah, al aslu salis, asal fondasi yang ketiga, al ilmu bi annahu ta'ala ma'a kauni azaliyan abadiyan laisa liwujudi akhirun, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala serta keadaannya tadi kada bepermulaan, adanya selamanya, begitu pulang tidak ada bagi adanya Allah akhir. Tuhan ini kadada panak, kadada hancur. Kalau kita nang baharu ini ada kematian, yalah kadada kita lalu ada di parut mama, yalah begitu lahir ke dunia, kena masuk alam barzah, mati pulang, kena hidup pulang di akhirat. Nah, ada Tuhan kadada, salawasan ada, hancur dunia, Tuhan tetap ada. Kullu syai'in halikun illa wajhahan, seluruh sesuatu binasa kecuali zat Tuhan.
Bahwal awwalu wal akhir, Allah ya yang awal pertama, wal akhir Allah ya yang akhir. Kadadasin matian. Wal zahir yang nampak, wal batin nampak di hati orang beriman, tersembunyi di hati orang kafir. Li'anna ma sabata qidamuhu istahala adamuhu, karena barang yang tetap kada permulaan maka mustahil juga matinya, ketiadaannya. Karena adanya kada permulaan jadi kadada kematian. Adam, ada kita permulaan berarti ada kematian. Kullu nafsin ja'iqatul maut, semua diri merasai mati. Wa burhanuhu, dalilnya annahu bahwasanya law in adama, jikalau Allah Ta'ala tu kadada, lakana niscaya adalah la yakhlu, tiada kosong, imma ayyan adima binafsihi, bahwa ada kalanya tidak ada dengan sendirinya, aw bimuqdimin yudaduhu, atau dengan orang yang meniadakan lawanannya. Apakahnya sendiri kadadanya atau ada orang lain yang meniadakan. Walau jaza, jikalau boleh, ayyan adima syai'un, tidak ada sesuatu, ya tasawwaru, tergambar, dawamuhu, kekalnya, la jaza, niscaya harus, ayu jada syai'un, didapat sesuatu, ya tasawwaru, tergambar, adamuhu, tiadanya, binafsihi, dengan sendirinya. Kamal yuhtaju, sebagaimana dihajatkan, tor'anul wujud, mendatang ada, ila sababin, kepada sebab, pakajalika yahtaju, memerlukan, tor'anul adam ila sababin, mendatang tiada kepada sebab. Jadi Allah Ta'ala adanya kada permulaan, ya itu, dan Allah Ta'ala adanya kada matian. Apakah hilang sendirian atau orang lain menghilangkan kadada? Nah kalau kita, karena kita baharu asalnya kadada lalu ada, berarti kita ini siapa yang mengadakan? Iya Allah Ta'ala, sebabnya mama abah. Nah karena kita pakai sabab, maka kena kematian kita pun ada sebabnya juga. Jadi kita kadada diadakan Allah, betul, dimatikan Allah, diambil Allah ruh, malaikat maut diasuruh ambil ruhnya, diambil. Maka matilah kita, hilanglah kita dari dunia ini karena diambil ruh. Jadi sebab ruh hilang mati. Wa batilun batal, ayyan adima, bahwa tidak ada ia bimakdumin, dengan orang yang meniadakan, yudaduhu, melawan akan dia. Lianna jalika muqdim, karena demikian orang yang meniadakan, lau kana qadiman, jikalau ia qadim, lama tasawwarul wujud mahu, niscaya tidak tergambar ada sertanya. Andai kata Tuhan ada yang meniadakan, berarti yang meniadakan tu ada juga kedua, lalu Allah Ta'ala ada, yang meniadakan Allah ada, lalu kedua kada mungkin, sedangkan Allah satu aja. Jadi kadada yang meniadakan Tuhan. Waqad jahara bil aslaini sabiqaini, maka sungguh nampak dengan dua dasar yang terdahulu, wujuduhu, adanya Allah, wa kidamuhu, dan kidamnya, adanya kada permulaan. Ada kita belajar nang apa Habib Usman Betawi ya lah, Allah Ta'ala bersifat wujud, artinya ada, mustahil adam, artinya tiada. Patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia ingat terus dengan adanya Tuhan. Jadi ditambahkan sidin adabnya, bila sudah wujud itu banyak-banyak mengingat Allah. Artinya apakah pakai muntung, zikir Allah Allah, atau la ilaha illallah, atau dengan pikiran atau nafas. Adab seorang mukmin nih, yang meyakini Tuhan ada, mengganang aja lawan Tuhan. Kemana aja melihat sesuatu, Tuhan ada.
Mun Sayyidina Ali kan aku melihat alam semesta nih. Jadi melihat Allah sebelum melihat alam semesta sudah ingat dan Tuhan. Nah, begitu melihat sesuatu ba'dahu sesudahnya. Nah, pokokhu ya lo melihat yang di atas ya Tuhan sudah. Jadi Sayyidina Ali itu ingat terus dan Tuhan. Melihat sesuatu sebelum sesuatu sudah ingat lawan Tuhan, atau limbah sesuatu tuh ingat lawan Tuhan ya pula. Jadi model kemana aja ingat aja lawan Tuhan. Nanti wujud nih. Nah, ada kidam tuh di situ bersyukur ya lah. Kenapa kita ini diadakan Tuhan, asalnya kadada lalu ada. Tadi kan Tuhan adanya sendirian. Nah, jadi di situ baca alhamdulillah ya kayak syukur tuh. Jadi tadi Allah kidam ni alhamdulillah. Nah, baca alhamdulillah. Nah, disuruh Nabi kita bersembahyang subhanallah 33, alhamdulillah nah 33, Allahu akbar 33. Nah, itu tambah ya lagi alhamdulillah wa ya apa banyak tuntung makan ya lah, tuntung berbaju. Apa lagi bangun guring banyak ya alhamdulillah. Amun Sayyidina Ali Jasidin aku baca ditulungi Tuhan nih montong nih gigi mulut gigi muntung kawam baca alhamdulillah itu aku alahan pada diberi Tuhan dunia dan isinya. Macam apa perasaan Sayyidin alahan pada diberi miliaran film untung kawam baca alhamdulillah. Alhamdulillah nah nyamannya. Ada arwah guru Jahri Bahari Jar Majar Darussalam karena Sidin Loco lah. Al-Fatihah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah mana guru doanya? Kadada langsung alhamdulillah, kadada Allahummanya. Nyawa tahulah ayat Quran. Jika wala in syakartum. Jika kamu terima kasih aku tambah. Apabila kita baca alhamdulillah ditambahi Tuhan. Jadi kada perlu lagi disebut Tuhan, kena nambahi bisa aja. Antus Sidin. Jadi kada ada lagi nang disebut minta ilmu minta apa. Baca alhamdulillah aja. Tuhan kena nang mengirimi. La in syakartum la azidannakum. Jadi kealahannya murid mangkat tangan. Hanya kada ada doanya alhamdulillah. Ya tapi sin loco pang ya lah. Disuruh ngibingka kopi nangis. Kenapa guru nangis? Kada apa cuma isuk bingka juga aku pulang kada kah mesti kada bingka jadi dia nangis dulu nah artinya isuk bingka juga pulang nah itu orang loco bang lain orang jadi membawa Sidin anak karung gandum jar abahnya Guru Halil pimpinan gua Salam Arab kenapa Guru Jahdi nang dibawa karung gandum hendak kemana hendak ke pasar bapak nuka baras siapa nang nyuruh nang bisa menghidupkan mematiakan. Nah, siapa nang menghidupkan mematiakan? Allah Ta'ala kakak ada bini itu bisa menghidupkan bisa tapi si loco lo padahal maksudnya Allah Ta'ala ya lah nah. Itu orang loco kada ngomong lah nah. Jadi loco aja nah, jadi alhamdulillah itu larang benar nah, alhamdulillah nah. Pakai pakana ujuduhu bagaimana adanya Allah bil kidam wa ma'hudidu sertanya lawan kada mungkin. Tuhan ada lalu orang lain ada hendak meniadakan Tuhan kada mungkin. Berarti Tuhan sendiri ya. Fa in kana diddu al muqdimu hadisan jika ada lawanan Tuhan yang meniadakan baharu juga karena muhalan mustahil. Apabila ada kita kan nang meniadakan kita Allah kita hadis Sidin Qadim jadi amun nang hadis juga hendak meniadakan Tuhan kada mungkin karena muhalan mustahil. Laisal hadisu fi mudaddatihi qadim karena tidak ada yang baharu pada lawanannya bagi qadim hatta yuqta'a diputuskan wujuduhu adanya bi aula lebih utama minal qadim daripada yang qadim bi mudaddatihi pada lawanannya lil hadisi bagi yang baru hatta yadfa'a wujuduhu sehingga menolak adanya
balid dapu tetapi menolak ahwanu lebih mudah minal qat'i dari memutuskan. Wal qadimu aqwa, qadim lebih kuat, wa aula minal hadis, lebih utama daripada yang baharu. Baharu tadi permulaan. Nah, ya kita ada Tuhan qadim kada permulaan. Warabi'u yang aslur rabi'u pondasi yang keempat, al ilmu mengetahui bi annahu ta'ala laysa bi jauharin. Allah Ta'ala itu laysa tiada bi jauharin benda. Ya tahayyazu mengambil tempat sekadar dirinya. Benda mengambil tempat sekadar dirinya. Tuhan kada itu, Tuhan kada bertempat. Kalau kita nang baharu ni pasti bertempat sekadar mengambil diri kita. Nah kita duduk karena kosong kita ambil tempat sekadar diri kita. Apabila sudah diisi, kada lagi kita mengisi kehiga kita mencari nang kosong. Tu benda pasti mengambil tempat sekadar dirinya. Pesawat mengambil tempat di udara dulu nang kosong. Karena turun ke bandara ke lapangannya nang kosong pulang kada mau nang sudah diisi terumpaknya. Atau kalau benda ada Tuhan kada bertempat. Bal ya ta'ala bahkan maha suci Allah wa yataqaddasu maha suci an munasabatil hazian dari mensesuai benda nang mengambil tempat. Kada Tuhan mengambil tempat. Makanya ahli sunnah wal jamaah memaknai wa ala arsy istawa. Istawa itu kada makna berduduk. Amun Allah di atas aras berduduk, karena bisa memaham bertempat. Jadi istiwa itu makna menguasai. Kekuasaan Allah seluruh alam semesta termasuk aras. Wa burhanuhu dalilnya anna kulla jauharin tiap-tiap benda mutahayyizun pasti benda itu mengambil tempat sekadar dirinya. Mutahayyizun mengambil tempat sekadar dirinya. Bahwa muhtasun ia ditentukan bihazihi dengan mengambil tempat sekadar dirinya. Wala yahlu tiada kosong min ayyakuna sakinan bahwa ada ia benda tadi berdiam pihi pada itu tempat atau mutaharikan anhu bergerak daripadanya. Jadi kalau benda pasti di tempat itu berdiam atau di tempat itu bergerak meninggalkan itu tempat itu benda. Tuhan kata kayak itu. Pala yahlu anil harakati benda itu atau nang baharu itu kada kosong daripada gerak awis sukun atau diam. Wahuma keduanya musammun jauharan dinamai. Wahuma hadisani keduanya baharu. Jadi benda atau nang lain pada Allah itu bergerak berdiam. Nah keduanya itu baharu ya. Wa ma la yahlu anil hawadis bahwa hadisun barang yang tiada kosong daripada baharu maka hukumnya baharu. Kada qadim ngaranna. Walau tasawwara jauharun mutahayyizun qadimun lakana yuqalu kidamu jauhir alam. Andai kata digambarkan benda itu mengambil tempat dipadahkan kodim, niscaya dipikirakan kodim benda alam. Nah lamun orang berpikir benda itu kodim kada berpermulaan, niscaya alam semesta termasuk langit dipadahkan kodim. Langit ini kodim, sedangkan langit ini ada tempatnya di atas. Kada mau langit dipadahkan kodim karena bertempat. Fa in sammahu musammin jawaharan walam yurid bihil mutahayyiza kana muhtian min haisul labju la min haisul makna. Jika menamai akan benda oleh seseorang benda tapi dipadahkannya benda itu tidak menghendaki dengan dia mengambil tempat. Ujarnya benda tapi benda ini umpamanya ini madakan Tuhan benda tapi kada bertempat.
Nah, sedangkan benda ini pasti mengambil tempat, kan mungkin benda kada bertempat. Nah, orang berpendapat gitu karena muhtiannya tersalah. Tasalahannya min haisul labju, sekira-kira lapas. Soalnya apabila benda, apabila jauhar pasti ada tempatnya. Nah, sedangkan Allah kada bertempat, berarti Allah Taala kada benda. Nah, la min haisul makna, tiada sekira-kira makna. Makanya dari segi adab bepender, Tuhan tu zat yalah, jadi zat Tuhan kada bertempat. Jadi zat tu kada dipadahkan benda, yalah, karena Tuhan kada benda. Amun benda itu Mbah di mapajar Nabi Isra Mi'raj berdapat Tuhan di mustawa, di aras mustawa, naik lagi 70 anu. Nah iya, karena ini tauhid membenarkan kada benda. Rasulullahnya aja di sana di aras di nang berapa tuh 70 hijab nang dilalui. Nah Sidratul Muntaha. Nah anunya tetap Tuhan kada bertempat. Nah, karena kita saban hari Jumat melihat zat Tuhan dalam surga, kan kitanya aja nang dalam surga, Tuhan tetap kada bertempat. Nah, al-aslul khamis, asal yang kelima, al-ilmu bi annahu ta'ala laysa bijismin. Allah Ta'ala tiada badan, mu'allafin disusun, min jawahira beberapa benda. Jangan dipadakan Tuhan bebadan seperti kita bersusun. Ijil jismu, karena badan ibaratin anil mu'allaf min anil jawahir. Karena apabila kata-kata jisim, badan itu pasti disusun dari beberapa benda. Kita ini badan manusia, badan tersusun dari mulai tulang, daging, kulit, bulu. Yalah, itu ada darah, ada urat, ada apa, banyak susunannya. Itu bentuknya pulang batis, paha, perut, dada, leher, kepala, bersusun gitu. Tuhan kada. Wa ijaka batala qanuhu jauharan mahsusan bihazin batala qan yismana. Apabila batal keadaan Tuhan benda, Tuhan kada benda. Nang ditentukan tadi benda mengambil tempat sekedar dirinya, niscaya batal juga keadaan Tuhan bebadan. Tadi sudah di atas nang keempat, Tuhan kada benda. Bila kada benda berarti Tuhan kada badan. Di anna kulla jismin muhtassun bi haizin. Tiap-tiap benda itu pasti ditentukan mengambil tempat sekadar dirinya. Kada mungkin benda itu kada bertempat. Wa murakkabun disusun min jauharin dari benda-benda. Jauhar ini biar sehalus melekul, sehalus atom. Kada kau dilihat dengan mata, kecuali pakai merekoskop apa itu tetap dipadakan benda melekul tuh halus benar. Napa padanya paling halus? Iya benda ngaranya, nah Tuhan kata kayak itu. Fal jauhar yastahilu khulu an iftiraq wal ijtima wal harakat was sukun wal hati wal miqdarian. Kalau sudah disebut benda, mustahil kosong benda itu berpisah, kosong, berkumpul, bergerak, berdiam, bentuk, kadar. Kalau apabila benda itu, pasti benda itu bisa berpisah, pasti benda itu bisa berkumpul, pasti benda itu bergerak, menyakat bergerak, berdiam. Pasti ada bentuknya. Macam apa? Kan kita manusia, nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah paling bagus bentuk kita ini. Mikdar itu kadarnya, ukurannya. Nah, berapa tingginya kita? Yalah, baratnya berapa? Nah, apa aja bila benda pasti kau ditimbang, ada ukurannya. Wahadihi simatul hudus, inilah tanda baharu. Bila baharu ya itu berpisah, berkumpul, bergerak, berdiam, berbentuk, berkadar. Nah ada Allah Ta'ala kada benda, sidin qadim.
Walau jaza jikalau boleh ayat takidah meyakini anna soni al alam Allah yang membuat alam semesta jismun benda la jaza niscaya boleh ayat takidah meyakini al ilahiyat ketuhanan lisyamsi matahari wal qamari bulan aw li syai'in akhar sesuatu yang lain min aqsamil ajsam dari bagai-bagai benda. Andai aja lah diyakini bahwa Allah Ta'ala mula alam ini benda, niscaya jin boleh orang menuhanakan matahari Tuhan, menuhanakan bulan, menuhanakan Lata Manat Uzza, sedangkan itu kada boleh. Berarti Tuhan kada benda. Karena matahari lawan bulan lawan Lata Manat Uzza nanti sembah orang tuh itu semuanya benda. Fa in tajasara mutajasirun ala tasmiyatihi ta'ala jisman min ghairi ta'lib min jawahir kana jalika golatan fil ismi mal isabati fi nafi makna jismi. Jika berani oleh orang yang berani atas menyebut Allah Ta'ala jisman benda, tapi bukan menghendaki bersusun minal jawahir, karena jalika niscaya adalah pendapat orang yang berani ini golatan salah jawabil ismi nama ma'al isobah benar aja pang pinapji makna jismi pada ma'artikan makna benda. Tadi kan pelajaran yang kelima ini Allah kada benda bersusun dari ujarnya berani Tuhan tuh berjisim, cuma jisimnya kada sama lawan kita bersusun. Itu jisim terlalu berani memadahkan jisim, itu tersalah juga pada sebutan nama, karena apabila jisim itu tergambar di otak tuh pasti bersusun. Itu batang tubuh jangan, bila disebut batang tubuh batang kayu pasti. Jadi kalau terlalu, jadi jangan wani lah mau ucapkan Tuhan berjisim. Makanya jat aja. Jadi jat tu kada bersusun napa-napa. Walau jisim bujur pintangan inya madahkan jisim kada bersusunnya bujur, tapi bahasa Arab jisimnya tu salah. Anak utak pemahaman tuh kena bisa bertangan, berbatis, berapaan. Jadi langsung aja jangan dipadahkan jisim, itu terlalu berani jadi mulah kata-kata. Jadi aja Allah zatnya bisa kita. Napa nang apabila wahdaniyat lalu menghilang, apabila sudah wahdaniyat itu menghilangkan kam nang 5. Pertama jat Tuhan kada bersusun seperti jat baharu. Kamu tasil bijat kamu pasil jat Tuhan kada sama lawan jat makhluk itu wahdaniyat menghilangkan. Begitu sifat Tuhan kada bersusun seperti sifat manusia. Sifat Tuhan kada banyak seperti sifat manusia. Maka sifat Tuhan 20 banyak lain gitu pahamannya. Sifat Tuhan satu aja, kudrat satu aja, ilmu satu aja, iradat satu aja. Nah, kada opong kudrat Tuhan banyak. Nah, maulah cangkir ini kudratnya, maulah tanah ini, maulah kada satu aja, maulah napa aja kudrat satu. Apabila dipadahkan kudrat banyak itu ditolak oleh wahdaniyat, dingarani kamutasil. Begitu pulang sifat Tuhan kada sama lawan makhluk. Walau ngarannya sama, kita ini manusia iradat hendak. Tuhan hendak tapi kada sama. Hendak gitu hendak Tuhan. Kenapa? Kehendak Tuhan ija aradat ayakul lahu kun fayakun. Ada kita hendak kawan langsung kada kawan jadi belain. Nah, kadang-kadang kehendak kita batal jadi sama. Nah, ditolak 4 sudah. Begitu sebuting kada mau dipadahkan perbuatan Tuhan kada sama perbuatan makhluk, kada mau. Berarti makhluk berulah juga, ulahan Tuhan kada sama ulahan makhluk, kada mau tuh. Ulahan tuh satu aja, nang mau ulah ni Allah aja. Jadi apabila di tauhid, adabnya tuh jangan maulah kata-katanya. Kenapa? Si hamba cuma punya usaha ikhtiar tuh ya. Kada ada kalimat PL.
hanya usaha ikhtiar karena kada mulah nang mulah tuh hanya satu napa aja dilihat nih ulahan Tuhan wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan gawian ikam Allah juga nang mulah kata-katanya khalaqakum ulah. Jadi lawan siamba tuh usaha ikhtiar aja sambatannya kada mau diulah nang jadi 6 perbuatan Allah kada sama lawan perbuatan makhluk, berarti makhluk kena ulah juga. Allah boleh juga kada. Kalau jat mau tadi jat Tuhan kada sama lawan jat makhluk. Ya jat Tuhan kada bersusun, ditolak oleh wahdaniyat. Itu ada di apa? Di Hudhudi Kifayatul Awam enggak ya lah. Nah, apabila wahdaniyat lalu menolak aja kamu mutasil ngaran tuh kada mau di mana berapa nang berait jangan ngaran kamu tasil kamu pasil ngaran amun anu berapa nang berpisah jangan ngaran jadi kada bisa di mana ngaran. Nah, jadi kita melihat alam semesta ini ulahan sidin. Nah, cuma ulahan Tuhan ini sidin mu'ulah ada nang sidin suruh kita menggawi seperti sembahyang puasa sidin adakan disuruh gawi. Nah ada nang sidin mu'ulah tapi ditangati seperti pembunuhan, perzinahan, arak, ber. Ada maksiat tuh tapi Tuhan nangati yang digawi inilah ya lah. Jadi pilih kita gawi salah karena sidin sudah mau ulah. Kenapa garang sidin mau uji benar aja. Tahankah kita lawan ulahan nang haram nih kadakah? Jadi kada mau kita nda minum ber ni ulahan Tuhan yok hendak sidin sudah. Sayangnya ber diulah sidin mubajir ndak kinume. Nah, ada mau itu. Sidin sudah mau ulah tapi menangati ada mau. Ditawar-tawar gitu. Aslus sadis asal yang keenam al ilmu mengetahui bi annahu ta'ala laysa bi aradin Tuhan kada sifat qaimin berdiri bi jismin benda. Jadi Tuhan kada sifat berdiri dengan benda. Jadi Tuhan kada bisa sifat kada, Tuhan bisa sifat zat Tuhan bersifat kudrat iradah ilmu hayat. Cuma ini maksudnya tadi kan Tuhan zat, apabila zat itu kada sifat. Umpama sekira mudah memaham, ini kain, yalah. Kain ini zat. Nah, zatnya nah melihat kita nah kain. Tapi warnanya tuh sifat. Nah, yalah. Jadi apabila zat ialah putih. Lain karena putih sifat zat juga. Yalah kada mau sifat jadi apa? Jadi zat. Cuma warna benar aja. Jadi kain ini berwarna putih. Jadi zat kain zat juga cuma ini benda baharu. Nah, memudahkan paham aja bahwa Tuhan zat bukan sifat. Cuma jangan dipaham Tuhan kada bisa sifat karena mau Tuhan sifat sidin sempurna. Cuma jadi disuruh kita mengenal 20 karena akal kita kada mampu amun harus berataan. Tuhan kamal, Tuhan sempurna. Nah, cuma Tuhan memudahkan lawan kita 20 nang wajib, 20 nang mustahil, 1 nang harus. Sama Nabi juga 124.000. Mun kita menghafal berataan kita muat memori kepala ini. Lalu disuruh 25 aja. Lalu kawae 25 menghafal. Auhalin atau keadaan fi mahallin pada suatu tempat li'an bi anna laysa bi aradin qaimun bi jismin. Au qaimun bi aradin qaimin au halin atau bertempat pada satu tempat li annal arda
karena ardo karena sifat ma yahulu pada tempat bijismian. Bila kata-kata sifat itu pasti bertempat di badan, di jat yalah, di benda sesuatu tuh pasti ada sifatnya. Kertas putih, putih, atau kertas habang, atau air, sifat air dingin. Lalu ialah benda banyu dingin lain, dingin itu sifatnya. Fakullu jismin bahwa hadisun, tiap-tiap nang ada benda tadi baharu la mahalata dibulida. Wa yakunu muhdisuhu adalah orang yang membaharuinya maujudan ada qablahu sebelumnya. Pakai payakunu halan bagaimana ada ya keadaan bil jismi pada badan. Waqad kana maujudan ada fil azal pada azal wahdahu sendirian, wa ma ghairu tidak ada yang lain. Mun orang nih memadahkan Tuhan sifat bejirikit lawan benda, sedangkan Tuhan kada benda, salah sudah. Atau dipadahkan bertempat satu tempat, sedangkan Tuhan ada sendirian, tempat aja belum ada, jadi kada mau juga dipadahkan Tuhan sifat. Summa ahdasal ajsama wal arda, kemudian Allah menerbitkan benda dan sifat sesudahnya. Li'annahu alimun, karena Allah Ta'ala maha mengetahui, qadirun maha menguasai, muridun maha menghendaki, khaliqun maha menciptakan. Kama sayati bayanhu, sebagaimana datang keterangannya. Wahajil awsafu, ini sifat tastahilu mustahil alal a'radi atas sifat. Balla tuqalu, tapi tidak kau dipikirkan, illa limawjudin, kecuali bagi yang ada, qaimin berdiri binafsihi dengan jatnya, mustaqillun bijatihi menyendiri dengan jatnya. Jadi ilmu sifat, kudrat sifat, muridun sifat, itu sifat Tuhan. Tapi ialah Tuhan kada, Tuhan jat, ialah gitu ta. Jat nang bersifat ilmu, jat bersifat kudrat, jat bersifat muridun. Waqad tahsulu, kadang-kadang hasil min hajil usul annahu mawjudun ada, qaimun berdiri binafsi, laysa bijauharin tiada dengan benda, wala jismin badan, wala aradin sifat. Wa annal alama kullahu jawahiru, alam semesta ini seluruhnya benda, wa aradun sifat, wa ajsamun ada batang tubuhnya, ada jisimnya. Fa ijan, kalau begitu la yusbihu syai'an, Allah tiada menyerupai sesuatu, wala yusbihu syai'un, tidak menyerupai akan Allah sesuatu. Jadi Allah kada sama lawan sesuatu, sesuatu kada sama lawan Allah. Bahkan huwal hayyu, Allah yang hidup, al-qayyumu yang berdiri dengan sendirinya, alladzi laysa kamitslihi syai'un, yang tidak ada sumpama Allah sesuatu. Nah, ini puncaknya sudah, mbah macam apa Allah? Allah kada ada samanya. Jadi kada gitu bang keyakinan sudah. Nah, kena kita dilihatkan kena di padang mahsyar di surga. Tapi kada kojo bekesah karena sesamaannya kada ada. Wa anna yusbihul makhluk, bagaimana menyerupai yang diciptakan, khaliqahu akan yang menciptakan kada mungkin. Yalah nang maulah lawan diulah jadi satu kada mau. Ya. Bibi pecel jadi pecel maulah, paman pencok jadi pencok, jadi paman ini jadi karai, jadi kanas, kada mungkin paman juga, karai itu anuan sidin, nah jadi kada mungkin ya makhluk. Jadi nah, jadi apabila ada orang mengaku jadi Tuhan, salah benar. Jadi aku ini Allah Ta'ala sudah jadi di mana pengen ambil nama Tuhan 99. Jadi nang satunya itu dirahasiakan, nang satunya itu ya Bahruni. Nah, Bahruni itu melengkapi nas ya Bahruni itu jadi Allah Ta'ala. Jadi kada ada akunnya sembahyang, Allah nyuruh Allah. Nah iya,
maka pian bisa guring bisa mengantuk Tuhan kada tegeteng sidin memaham asmaul husna tuh kada mau makhluk jadi pencipta wal maqduru muqaddiruhu kada mau yang ditakdirkan jadi yang mentakdirkan kada mau wal musawwiruhu yang merupakan jadi menyerupai akan yang dirupakan musawwar dirupakan jadi nang menggambarkan jadi Tuhan maulah begitu musawwir ini kan amun kita kan rupa ya lah nah rupa kita nih Tuhan maulah nah ada mirip mama ada mirip abah musawwir ya lah nah begitu benda nang lain termasuk binatang kan ya lah nyamuk ini rupanya nah yalah jengkrek ini Tuhan mula kecoa yalah betul nangganal gajah singa itu Tuhan musawir kada mau pang Tuhan jadi singa kada mau wal ajsamu badan wal aradu sifat kulluha seluruhnya min khalqi ciptaan Allah wa sun'ihi perbuatan Allah pastahalal qada'u alaiha bimumasalati mustahil keputusan atasnya menyamai dan menyerupai yang tadi laysa kamitslihi syai'un. Nah cuma kalau kita belajar usul fikih laysa kamitslihi kapnya tuh kada usah dimanai langsung aja tiada seumpamanya Allah suatu kada mau dimaknai dua kali tiada seperti seumpama kapnya dimaknai aja amun dimaknai aja sidin berarti Tuhan tuh seperti ada sepertinya jadi jangan tiada seumpamanya langsung aja kapnya kada usah dimaknai tiada seumpamanya sesuatu kada ada lalu sesamaannya al aslu sabiu al ilmu bi anata munazzahun wallahu a'lam. Jadi taluas sidin pada kita belajar nang kibatul awam belajar hudi anu menjelaskan memang ahlinya lah qutbul ulum sidin apa penjagonya ilmu rajanya halaman 166. Paslun ini satu pasal i'lam ketahui olehmu anna imtizaj haji syawaibi ala maratiba mencampur ini syawaib campuran ala maratiba atas beberapa sunan. Semalam mestinya beribadat ini karena Allah jadi bersih bujur 100%. Sekanya dicampuri sahjaku bahaji ialah apa semalam bahaji itu hendak merasai belayar nah bercampur gitu sajaku haji langsung peleseran apa tamasya apa racing kenapa racing nah yalah nah bercampur gitu sajaku wudu supaya dingin bercampur itu fa innaha qad taglibu kadang-kadang campuran nih mengalahkan karena Allahnya 90% banyak hendak dingin pada karena Allah bisa jadi waqat takunu magmuratan kadang-kadang dalam benar campurannya tuh jadi ya ke persenan karena Allahnya tuh paling 2% 98% hendak dingin aja nah bisa terjadi waqat takunu musawiyatan kadang-kadang sama sahjaku wudu karena Allah dan supaya dingin sama 50% nah, musawiyatan sama liqasdil ibadah bagi menghendaki beribadat wala tamhu aslus sawabi fil mubahat tidak menghapus asal pahala pada nang harus. Kalau perkara harus kita niatakan ibadat tapi bercampur harus pahala ikhlasnya itu ada aja di sini. Harus taruhlah makan yalah sahaja aku makan
supaya kuat beribadat dan parut kanyang. Banyak dua kayak itu bercampur. Jadi amunnya karena itu harus asal pahala ikhlas ada aja sih, cuma paling berapa persen diberi Tuhan karena dicampur tadi. Apabila perkaranya harus wa mahma baqiya, apabila tertinggal saubun campuran min iradatillah azza wa jalla, menghendaki Allah azza wa jalla, falahu sawabun bi qadri jalika saubi, pahala aja dapat tapi sekedar itu campuran. Jadi lamun kita puasa yalah, atau puasa kan ibadat pada hulu yalah, lalu bercampur sajaku puasa karena Allah, sekanya dicampuri keingatan dokter nih nyuruh berkurus awak, serta jari bergerak hati nih supaya berkurus awak. Jadi berapa persen kena Tuhan menilai karena Allahnya, nah berapa persen campurannya, nah sekadar itulah Tuhan bari kada 100% bujur. Wal baki sisanya la sawaba alaihi, kada ada pahala. Itu lamun ada dorongan karena Allahnya, lamun sedikit-dikit kada ada karena Allah. Umpama orang kada muslim yalah, lalu dokter nyuruh sampian ni obesitas jarnya, keganalan awak, jadi batas pian sakit ya dokter, pian sudah anu aja apa diet kurangi makan. Saya nuruti orang Islam anu puasa Senin Kemis nih belapar jualnya, tapi kada dapangnya ke sahur ke buah kada cuma lapar, kada ada lalu nilainya tuh kada ada karena Allahnya. Amma idza kana fil ibadah amrun, apabila di dalam ibadat itu perintah, tadi kan harus ini perintah bi ayu khalisul, harus karena Allah 100%. Nah fa in kana syaubu ghaliban batalat ibadah, jika ada campuran tak banyak maka Tuhan nyuruh 100%, campurannya banyak benar itu batal jar ibadahnya, nilai ibadatnya batal karena kebanyakan campuran pada karena Allahnya. Ada tadi kan perkara harus yalah, perkara harus bercampur lawan karena Allah. Wa in kana musawiyan, nah lamunnya sama atau magluban atau dikalahkan, batal ikhlas, batal ikhlasnya. Lamun sama dalam ibadat nih 50% karena Allahnya, nah hilang anunya keikhlasannya. Walakin hal yatawaqqafu in iqada ibadah, tetapi adakah sah ibadah wa husul asliha, hasil asalnya alantiba isyab, atas tiada campuran kuliah, fihi padanya nazarun, pandangan asarna kami isyaratkan ilai pirriya, karena jisirin spesial babnya bab riya, hendak tahu wa yutlabu iktisauhu, dituntut penjelasan menghabiskan penjelasannya ini min kitabil ihya, itu di kitab ihya. Di sini sedikit aja sidin di kitab arba'in nih, sedikit aja sidin anu amu hendak anu habis penjelasannya itu di kitab ihya sidin bab kena bab riya. Ar-ruknu salis, pondasi yang ketiga, asyiriku, bersifat benar. Wa huwa kamalul ikhlas, ini di atas ikhlas. Orang ini karena Allah tapi bersih bujur, sempurna bujur ikhlasnya. Qala ta'ala rijalun shadaqu ma ahadullah alaih, surah Al-Ahzab ayat 23. Beberapa laki-laki membenarkan apa nang menjanjikan Allah, berjanji mereka kan Allah atasnya, sampai berkorban lawan agama ini, diri mati di medan perang, itu sempurna bujur membela agama Allah karena Allah, rela mati. Yalah, amun kita kan sembahyang masih hidup, yalah puasa masih hidup, ini mati taruhannya. Nah tuh nang orang nang bujur-bujur itu dalasan mati anu menghadap Tuhan. Wa qala Nabi alaihi salam inna rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallah siddiqan. Seorang laki-laki sungguh benar dan menunggu-nunggu kebenaran sampai ditulis di sisi Allah orang yang sangat benar. Wa qala Allah ta'ala
Sayyidina Abu Bakar ya sempurna mengimani Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bepada aku Abu Bakar dijalankan Tuhan ya lah. Isra Mi'raj percaya sidin betul orang lain ya lah. Betul ada orang lain yang kada percaya saja Isra. Dipadakan saya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar nahulah Nabi Muhammad itu Rasul pasti benar. Andai kata cerita Nabi itu jauh pada langit dan bumi, aku tetap percayaan sempurna bujur. Apalagi ini langit bumi nanti kisahkan jauh daripada itu aku percaya ajaan. Sampai di sini disebut as-siddiq kan, dasar bujur percaya bujur. Nah, cinta lawan Nabi Muhammad bujur ya lo melebihi pada sahabat lain. Kenapa? Sarumahan nulungi Nabi Muhammad. Siti Aisyah dibariakan lagi hanian. Kalau Siti Asma disuruh nulungi. Nang Ading ada juga Abdurrahman kangaran disuruh sarumahan lalu nunggui ngerubuti Nabi Muhammad. Kada sidine sorongan kada sempurna mempercayainya. Disuruh bersedekah sekalinya habis pada 4.000 dirham ja. Si rumah separuh, si Utsman banyak benar. Jadi takunin Nabi ikam nih sin habis napa na ikam tinggal. Jawabannya sempurna bujur Allah dan Rasul. Kadada makanan jawabannya gasan hidup nih napa ikam tinggal mau dibariakan barataan ada aja Allah dan pian sempurna jawabannya. Itu siddiq bujur sidin percaya bujur lawan Nabi. Wa qala ta'ala wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqun nabiyyan. Ingatakan di dalam Al-Qur'an cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sangat benar jadi nabi. Yalah. Macam apa sidin diuji cinta lawan Allah, cinta lawan anak kah? Ya sampai 3 kali dalam mimpi nih. Sampai Arafah ya jadi tarwiyah. Ya ragu sidin. Apa nih bujurkah anak disembelih? Sampai itu hari ke-9 hari Arafah. Hari Arafah dasar kenal sidin bahwa mimpi itu bujur dari Allah kada dari syaitan. Nah nang ketiga hari raya malam hari raya dasar mimpi idul korban disembelih Nabi Ismailnya sembelih. Nah tapi karena Tuhan menolong ada riwayat sekejap Jibril turun hatan menggayat itu diganti lawan kami kibas ada secara wajar aja sudah Ibrahim cukup asal tanda ikam nah aku ganti lawan kami kibas nah ada aja tapi bujur bahwa 100% cinta lawan Allah kada cinta lawan anak siddiqon nabiyya wa yakfi bi fadilatus siddiqi cukup dengan kelebihan benar ayyudraka diperdapati bi fadilatus siddiqin kelebihan orang-orang siddiqin. Amun kita kada kawa jadi orang siddiqin barang adakah amalan-amalan nang pabila digawi kita dimasukkan siddiqin cari napa banyak amalan bila ikam jar nah ikam dimasukkan di golongan siddiqin. Napa nang ayat Quran nang ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Di antaranya apabila hafal hadis Nabi 40 di kepala kita nih, maka kita di padang mahsyar dikumpulkan lawan rombongan siddiqin. Nah, kawakah kita hadis Nabi itu kita hafal, suara Rasulullah itu di kepala kita 40 buting. Ya kalau kan-anakan itu kan disuruh menghafal hadis arba'in itu. Amun Habib Zain bin Smith nang Tuhan ini disuruh menghafal bila kada dihambat sidin ya kisah guru etkon anak di Madinah. Jadi dipecut bila kada hafal daripada sidin supaya murid nih kena di akhirat nyaman. Jadi hadis arba'in ada mun kita kan kes doa awaliyah tapi kadang-kadang dibaca aja itulah cuma ya kakawa nih di kepala atau hadis nang handap kita cari sampai 40 di kepala nih
Amun 4 Habib Umar tuh melebihi sudah, karena Riyadus Shalihin tuh 4.000 harus 1.000 jadi kepala. Riyadus Shalihin tuh karena memang Habib Umar ini kan orang penceramah sih, jadi murid tuh mau kada mau mesti banyak bisi hafalan di kepala. Jadi Riyadus Shalihin tuh 4.000 jadi 1.000 harus di kepala. Amun kemauan ada mungkin, nah sampai duduk-duduk, ya nah sehari, 2 hari, 3 hari, nah ya lah, cukup kepadilat sedikit bahwa diperhati dengan kelebihan. Apa kata kawa kita hendak jadi orang sedikit, barang kelebihannya kita ambil. Wa'lam anna lisidqi maratiba. Nah wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan berkat hadir di majelis ilmu, mudahan dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, jiran kita, sebarataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan dalam taat ibadat, diberikan taufik hidayah, diberikan kemudahan segala urusan, luas rezeki mudah mendapatkannya, diberikan mati beriman dan syafaat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.